자, 일주일 동안 모두 건강하셨나요? 자, 오늘은 새로운 기사로 여러분들과 만나 뵙도록 하겠습니다. 자, 오늘은 China bans seafood over railways over treated radioaction water죠. 중국은 금지합니다. seafood 해산물을 over railways 방출된 of treated radioaction water 핵 방사능물로 처리돼서 방류된 방사능 처리된 물을 방출한 것에 해산물을 금지합니다 라는 얘기죠. 자, 한번 보도록 할게요. Black rash in China over Japan's decision to release treated nuclear wastewater from the Fukushima power plant into the Pacific Ocean. 자, 1번은 The Fukushima Power Plant 후쿠시마 발전소에서 treated 처리된 핵 폐기수를 into the Pacific Ocean 태평양에 release 방류하기로 decision 결정한 데에 대한 중국의 반발이 일고 있습니다. 정도로 보시면 될 것 같아요. 자, backlash 하게 되면 이거는 사회 변화 등에 대한 대중의 반발. 명사, release 잡고 있거나 막혀 있던 것을 방출하다 동사. nuclear wastewater 하게 되면 핵 폐수. nuclear 하게 되면 핵의라는 형용사. wastewater 하면 폐수. power plant 하게 되면 발전소. plant가 우리가 보통 식물 내지는 식물을 가꾸다라는 동사로 알고 있는데요. plant라는 단어가 공장, factory와 같은 뜻을 갖고 있습니다. Pacific Ocean 하면 태평양. 저랑 같이 한번 단어들 연습하고 본문 볼게요. backlash, release, nuclear wastewater, power plant, Pacific Ocean. 자, 본문 볼게요. Backlash in China over Japan's decision to release treated nuclear wastewater from the Fukushima power plant into the Pacific Ocean. 여러분, 이거 어디서 끊을까요? wastewater. 그 다음에 Japan's에서 이거는 소극격이죠. I'm sorry. 그래서 이거는 NSD에서 자음이 3개 겹쳤지만 S는 생략하시면 안 돼요. 자, treat에다가 ed가 붙었네. treated. 다시 T 사운드 모음과 모음 사이 약화. tolerate. 근데 뒤에가 nuclear에서 자음으로 시작했네요. 그럼 ed 발음 정확하게 안 해도 돼요. 그러면 treat, nuclear. 자, 근데 treat가 맞는데 TR 사운드예요. R 사운드를 조금 더 정확하게 해서 treat nuclear. 그 다음에 이 정도 보시면 되겠네요. The Chinese government banning all Japanese seafood import to prevent the risk of radioactive contamination and to protect the health of Chinese consumer. 자, 여기서 보시면은요, ban 하면 동사로 금지하다, prevent 하게 되면 동사로 막다, radioaction, contamination 하게 되면 방사능 오염, radioactive 하면 방사능의라는 형용사, contamination 하게 되면 오염이라는 명사.
자, 그러면 중국 정부는 금지하고 있습니다. All Japanese seafood. 모든 일본 해산품, 해산물. 근데 import니까 해산물의 수입을 금지하고 있습니다. To prevent. 뭐를 막기 위해서. The risk of radioaction. 그럼 뭐의 위험인데 radioactive니까 이거는 방사능. contamination, 방사능 오염, 위험을 막고자 and to protect, 뭘 보호하고자 the health, 건강을 of Chinese consumer, 그러니까 중국 소비자의 건강을 보호하기 위해 방사능 위험을 막고 모든 일본 해산물의 수입을 금지합니다. 금지하고 있습니다. 정도로 보시면 되겠죠. 자, 여기 저랑 같이 한번 연습해 보도록 할게요. ban, prevent, radioactive contamination. The Chinese government banning all Japanese seafood import to prevent the risk of radioactive contamination and to protect the health of Chinese consumers. 여러분, 이거 어디서 끊을까요? 자, 이 import에서 끊고 contamination에서 끊고 해주시면 되고요. government가 NT인데 banning이 B죠. NTB니까 두 번째 생략 government banning 해주시면 되고요. prevent가 NT인데 더가 나왔으니까 두 번째 생략 preventer. 리스크 다음에 어부니까 risker 해주시면 되고요. protect인데 뒤에가 더가 나왔네. CTTH니까 두 번째 생략 protector 이렇게 해주시면 되죠. health 다음에 어부니까 health 이렇게 연음시켜 버리시면 되겠죠. fears over 후쿠시마 prompting panic buying of salt in several cities until authorities reassure the public. China. 그 다음에 consume mine salt more than sea salt. 후쿠시마에 대한 두려움으로 prompting, 그러니까 뭐가 발생했습니다. 다시 말하면 촉발됐습니다. 패닉, 어떤 패닉이니까 공황 현상이죠. 근데 어떤 거 그러니까 사는 현상, 그러니까 현상이에요. 자, 그런데 of salt예요. 그러면 소금을 사는 패닉 상태죠. 그러니까 소금 사재기 현상 이 정도 보면 돼요. In several cities. 그러니까 여러 도시, 몇몇의 도시니까 여러 도시에서 소금 사재기 현상이 발생을 했습니다. 그러니까 촉발했습니다 라는 뜻이죠. 근데 여기 한번 볼게요. 근데 until 언제까지 authority. 여러분 authority가 무슨 뜻이에요? 원래는 허가 승인이란 뜻인데요. 보통 기사에서는 허가 승인이라기보다는 당국, 정부 당국 뭐 이 정도로 보시면 돼요. 그래서 중국 당국이 reassure니까 reassure는 안심시키다. 그러니까 정부 당국이 즉 중국 정부 당국이 안심시킬 때까지 the public 대중을. 근데 China 중국은 consume 소비하다죠. 소비합니다.
mind salt예요. 자, 여러분 mind 하면 나의 것이라는 소유 대명사만 알고 계시는데요. 여기 뒤에 하나를 더 붙였죠. 이거는 동사가 됐다는 얘기거든요. 그럼 뭘까요? mine이 채굴하다, 캐다란 뜻이 있어요. 그래서 여러분 광부가 마이너잖아요. 여기다 알 하나만 더 붙여서 채굴하는 사람이잖아요. 그래서 채굴 소금이에요. 이게 뭐냐면 소금이 돌 같은 데 있어서 그걸 부셔갖고 소금을 세취하는 걸 채굴 소금이라고 하거든요. And more than sea salt죠. 그러니까 바다 소금이죠. 이게 뭐냐면 천일염. 원래 바닷물을 증발시켜서 얻는 것이 소금이잖아요. 그래서 이걸 천일염이라고 하는데 천일염보다 더 많이 소비했습니다. 정도로 봐주시면 되죠. 자, 여기 저랑 같이 한번 연습하기 전에 단어들 보고 읽어볼게요. prompt, reassure, consume. 그래서 consume이 소비하다고 여기다가 e로 끝났으니까 알 하나만 더 붙이면 뭐가 돼요? 그죠? consumer, 소비자, 고객이 되는 거죠. 자, 여기 저랑 같이 한번 연습해봐요. Fears of Fukushima, prompting panic buying over salting several cities until authority reassure the public China consume mine salt more than sea salt. 자, 이거는 어디서 끊을까요? 시리즈에서 한번 끊고요. 여기 퍼블릭에서 한번 더 끊어주세요. 자, 이렇게 보시면 되고, 아니면 다음 댄에서 한번 더 끊으실 수 있어요. 바이에 ing가 붙었죠. wine 해주셔야 되죠. 정확하게 발음이 되는 거고, salt 다음에 in이니까 salting 해주시면 되고요. mind의 ed 발음 정확하게, reassure에서 d 발음 정확하게 안 하시는 것처럼 mind에서 d 발음도 안 하셔도 돼요. Nipple effect also felt here at a Japanese food court in Beijing. 리플 이펙트 하게 된 파급 효과예요. 그러면 베이징의 그 일본식 푸드코트에서도 파급 효과가, 다시 말하면 이러한 여파가 또한 느껴졌습니다. 라는 얘기죠. 자, 단어 보고 본문 볼게요. Ripple effect. Ripple effect also part here at a Japanese food court in Beijing. 자, felt가 LT인데 here가 H니까 두 번째 생략 felt here 이렇게 주면 at 다음에 오니까 연음하면서 약화 error 해주시면 되죠. 그 다음 I told my daughter that we should go and eat some seafood now while it's still safe and let's not eat it anymore afterwards. 자, 여러분 여기서 보시면은요, afterwards는 부사로 나중인데요. 이거랑 비교해서 보셔야 될 게 있어요. afterward라고 해서 s가 안 붙는 게 있어요. 뜻은 똑같아요. 나중에라고. 근데 s를 안 붙이면 미국에서 많이 사용하고요. 이렇게 s를 붙이게 되면 영국에서 많이 사용을 해요. 근데 큰 차이는 없어요. s를 붙인 거랑 안 붙인 거랑. 자, 그러면 나는 나의 딸에게 말합니다. 대절을 말하는 거예요. 우리는 가서 먹어야 한다고. 해산물을 지금. While it's still safe. 아직 안전할 때에, 안전할 지금 해산물을 먹어야 한다고 말합니다. 그리고 let's not eat.
먹지 말아야 된다. eat, 여기서 eat은 seafood를 얘기하는 거죠. 해산물을. 그 다음에 animal, 더 이상. afterwards니까 그 이후에는 더 이상 먹지 말자고 말했다는 얘기죠. 자, 여러분 여기 보시면 톨은 텔의 과거형이잖아요. 그러면 많고 많은 말하다, 이야기하다의 단어 중에서 왜 텔을 썼을까요? 텔은 무슨 뜻이냐면 이야기하다, 말하다, 전달하다, 알려주다. 그러니까 우리 딸한테, 내 딸에게 내가 내 생각을 전달하는 거예요. 그 다음 내 생각을 알려주는 거예요. 그래서 텔을 썼고요. 그래서 여러분들 그 회화문 중에 길묻기를 할 때 제일 많이 쓰는 게 뭐예요? Could you tell me? 저에게 말씀해 주시겠어요? 지만 저에게 알려주시겠어요? 라는 얘기잖아요. 자, 단어 보고 본문 볼게요. Afterwards, I told my daughter that we should go and eat some seafood now while it's still safe, and let's not eat it anymore afterwards. 여러분 이거 어디서 끊어요? 그쵸? 도로에서 한번 끊고요. now에서 한번 끊고요. safe에서 한번 끊고요. 근데 여러분 그 다음에 and에서 끊을까요? 아니요. go and eat이 어디에 걸리냐면 should에 걸리게 돼요. 그래서 이건 끊으시면 안 돼요. 그 다음에 is 나왔죠. t 사운드 뒤에 s 나왔다고 해서 치발음하지 않아요. t 사운드 받침이고 s 사운드 단도 is인데요. 얘는 정체가 뭐예요? 줄임말이죠. 줄임말인데 뒤에가 still에서 s로 시작했잖아요. 앞에 s를 생략하시면 안 돼요. 줄임말이기 때문에 is. 그 다음에 still이 맞는데 s 사운드 뒤에 무성음이니까 still 해주시면 돼요. 마찬가지예요. 여기 레스도 레러스의 줄임말이기 때문에 뒤에 not이라는 n이 나왔다고 해서 s를 생략하면 안 돼요. 다 발음하셔야 돼요. 이 다음에 it이 나왔으니까 연음할게요. eat it. 자, 앞에 it은 장모음이에요. 그 다음에 뒤에는 단모음이죠? 달라요. 자, 그 다음에 전체 슬라이드에서 모금을 갖고 있는 단어가 있어요. 그렇죠? 도어의 GH가 모금이고요. 슈드의 L 사운드가 모금이에요. 슈드, 우드, 쿠드의 L 사운드 다 모금입니다. 자, 그 다음 볼게요. Nothing from the ocean is edible from now on. Now on. 이제부터. From now on이니까 이제부터. The ocean. 여러분, 오션, 아까 퍼시픽 오션에서 태평양이 됐는데, 오션은 대양이에요. 대양은요, 클 때를 썼기 때문에 바다보다 더 큰 거야. 그래서 이제부터 대양에서 나는 것들은 nothing edible이에요. 아무것도 먹을 수 없다고요. 라는 얘기죠. edible 하면 먹을 수 있는 거니까 없다고요. Fear echoed by her daughter. 두려움은 그녀의 딸에게도 메아리 쳐졌습니다라는 얘기니까, 그러니까 뭐지? 같은 생각이, 그러니까 메아리 쳐졌다는 얘기니까 한 번 얘기한 게 그대로 다시 한번 나오는 거죠. 그러니까 엄마도 두려워했지만 딸도 두려워했습니다라고 해서 여기 보면 뭐 to도 없고 also도 없는데 echo라는 말이 이렇게 반복되는 거잖아요. 그래서 그녀의 딸도 우려를 했습니다. 정도까지 보시면 돼요. 자, 여기 저랑 같이 한번 연습해 보도록 해요. Nothing from the ocean is edible from now on. Fear echoed by her daughter. 여러분, 오션 앞에 TH는 D로 발음하셔야 돼요. 아, 단어 저랑 같이 안 봤네. edible. Of course, first seafood will be affected by other crops and food will also be affected later on. 자, 앞에서는 now on, 이제, later now 하면, later on 하게 되면 나중에.
자, 그 다음에 이 first가 보통 첫 번째 의라는 서술로 알고 계시는데요. 이게 이제 첫 번째 의로 쓸 때는 first, second, third 해갖고 이렇게 쭉쭉쭉쭉 논설문이나 설명문에서 얘기를 할 때고요. 보통 회화문이나 이럴 때 first 하나만 쓰이게 되면요. 부사로 우선, 먼저라고 해석해 주시면 돼요. 물론 우선은 seafood will be affected. affect 하면 영향을 받다, 영향을 주다니까 그 해산물이 영향을 받을 거예요. about 하지만 other crop죠. crop 하게 되면 농산물이니까 다른 농산물과 and food 식량도 will also 식량도가 되는 거죠. be affected 내로죠. 나중에는 다른 농작물과 식량들도 영향을 받을 거예요. 라는 얘기죠. 단어 보고 본문 볼게요. crop. Of course, first seafood will be affected, but other crops and food will also be affected later on. 여러분 이거 어디서 끊어요? 그쵸? 컴마에서 다 끊어주는 거야. 그 다음에 affect에다가 ed 붙었네요. affected가 되는 거죠. 자, 그 다음 여러분 아까 ripple effect에서 effect 나왔죠. 이건 명사예요. 영향, 효과라는 뜻이고요. 여기서 이 발음은 이 발음이야. 근데 이게 affect가 돼요. 자, 이건 동사가 돼. 영향을 주다. 단어가 어떻게 변했는지 보시고요. 그다음 발음이 어떻게 나는지도 같이 봐주셔야 돼요. 이거는 이렇게 발음이 돼요. 레러 다음에 언이잖아요. 원래 레러라고 할 때는 R 사운드가 정확하게 안 살아요. 근데 뒤에가 모음이 나오면 연음하면서 살아요. 레런 이렇게 되죠. It's only a matter of time이에요. 그러면 시간이 문제일 뿐입니다. only니까. 자, 그 다음에 여기 matter는 문제라는 명사로 쓰였잖아요. 근데 matter가 동사로 쓰이면 문제가 되다 라는 뜻도 있지만 중요하다라는 뜻도 있습니다. 저랑 같이 한번 연습해봐요. It's only a matter of time. The nuclear controversy potentially creeping business for this sushi chef. 자, controversy 하게 되면 이게 명사로 논란, 그 다음에 cripple 하게 되면 이게 심각한 손상을 주다라는 동사예요. 그러면 핵 논란은 잠재적으로 creeping 큰 타격을 주고 있습니다. Business for this sushi chef. 이 스시 주방장의 사업에 심각한 타격을 주고 있습니다가 되시는 거죠. 단어 보고 본문 볼게요. controversy, cripple, 그러니까 cripple. 자, 본문 볼게요. The nuclear controversy potentially creeping business for the sushi chef. 여러분 여기 보시면은요. this 다음에 스시 나왔죠. ss니까 앞에 s 하지 마세요. this 스시. 자, 그 다음에 여러분 controversy인데요. tr 사운드잖아. controversy. 그 다음에 여러분 비즈니스가 보통 사업이란 뜻이잖아요. 근데 얘는 일이라는 뜻도 돼요. 잡과 똑같이. 자, 그 다음에 우리가 여기선 요리사라고도 볼 수 있는데요. 보통 셰프 하게 되면 이거는 주방장이란 뜻이고요. 쿡 하게 되면 이게 요리사예요. 그러니까 요리사 등의 장이잖아요. 요리사들 중에 장을 주방장이라고 하잖아요. 그래서 주방장을 나타낼 때는 셰프.
그다음에 그냥 요리사를 나타낼 땐 cook. 근데 이제 셰프 갖고서도 요리사를 나타내기도 하죠. 주방장이 원래 요리사니까. 그쵸? 자, 그다음 볼게요. Some customers are disgusted by this news. 자, 몇몇의 고객들은, 일부 고객들은 이 뉴스라는 거는 1번 핵폐기소의 소식이죠에 대한 disgusted 하면 형용사로 역겨워하는, 그러니까 역겨워하고 있습니다니까 거부감을 드러내고 있습니다. They no longer wanna eat Japanese food, he said. 그들은, 그러니까 이제 고객들이죠. 고객들은, 자, 그들은 no longer 더 이상 원치 않습니다. no longer wanna니까 더 이상 원치 않습니다. to 이시니까 먹는 것을 더 이상 원치 않습니다. Japanese food니까 일본 음식을 더 이상 먹고 싶지 않다고 he said. 그는 말합니다. 그는 뭐냐면 그 스시 주방장 얘기하는 거죠. 자, 단어 보고 본문 볼게요. disgusted. Some customers are disgusted by this news. They no longer wanna eat Japanese food, he said. 자, 제가요, 이 기사를 가져온 이유가 있는데요. 바로 이 두 번째 문장 때문에 그래요. 우리가 보통 이 CNN 뉴스의 기사를 보시게 되면 인터뷰를 그대로 따요. 그러니까 큰 따옴표로 해서 말한 거를 그대로 따오는데요. 여기 보면 이게 말한 거를 다시 인용한 거예요. 자, 아까 텔은 제가 알려주다, 전달하다라는 뜻이 있죠. 그러면 말하다라는 뜻인 say를 여기서는 왜 썼을까요? 그렇죠. 이 say는 전달하다라는 뜻이 있어요. 그래서 공자 가라사대, 공자 said 이렇게 얘기를 하는 거죠, 우리가. 그래서 보통 인터뷰는 직접 따서 그 인터뷰를 큰 따옴표로 넣어주는데요. 이렇게 인터뷰 따온 거를 누가 말했습니다 해서 전달 안 돼. 인용하다. 아이고, 죄송합니다. 인용해서 기사를 또 쓸 수도 있어요. 왜 그럴까요? 이건 어디까지나 제 생각인데요. 지금 이거 중국 사람들의 동향을 인터뷰를 따온 거잖아요. 그럼 미국에 살고 있는 사람이 아니라 중국에 살고 있는 사람의 인터뷰를 따온 거거든요. 물론 중국 사람들이 우리나라 사람보다는 홍콩이나 마카오가 영국령이었기 때문에 영어를 잘하고, 또 우리나라 어순과 다르게 중국의 어순은, 중국어의 어순이 영어와 비슷하잖아요. 그래서 우리나라 사람보다 영어를 잘한다고 하지만 그때 마이크를 딱 댔을 때 영어로 유창하게 말을 할 수 있는 사람은 그렇게 또 많다고 볼 수가 없잖아요. 그래서 제 생각에는 이거를 이제 영어로 말을 해야 되니까 중국 현지인인데, 그래서 그 사람이 중국말로 한 거를 다시 이렇게 의역해갖고 영어로 이렇게 인용을 한 게 아닌가라는 생각을 해서 이렇게 he says 같은 그 표현을 했다라고 저는 보고 싶어요. 자, disgusted에다가 ed가 붙었으니까 disgusted죠. 근데 여기 by라는 자음 나왔으니까 ed 발음 정확하게 안 하셔도 돼요. 자, 아까 컨슘은 그 소비하다잖아요. 그런데 앞에서 보면 컨슈머가 나왔죠. 이거는 소비자가 되는 거죠. 그럼 이건 어디서 왔다? 컨슘에서 온 거죠. 소비하다라는 동사에다가 2로 끝났으니까 알 하나만 더 붙이면 사람이 되는 거죠. 좀 보시면 되고, 그 다음 볼게요. His once busy restaurant now largely empty. 자, 그의 음식점은, 그의 레스토랑은, 여기 once 나왔죠. 원래 once 하면 한 번이란 뜻이잖아요. 근데 이제 이게 횟수랑 관련되어 있으면 한 번이란 뜻인데요. 보통 이렇게
뭐라 그럴까, 동화책이나 이런 기사에서 once가 나오면 물론 한 번이란 뜻도 있지만 한때, 예전에 라는 뜻으로 쓰여요. 한때 비지, 바쁘던이니까 붐비던 그의 레스토랑은 지금은 라즐리, 부사로 대체로 크게 주로예요. 대체로 empty, 비어 있습니다라는 얘기죠. 자, 그 다음에 이게 empty가 맞아요. 근데 empty이기 때문에 이 두 번째 자음 P를 안 하는 거예요. 이렇게 활용되는 단어가 뭐가 있을까요? symptoms, 증상이란 뜻인데요. 거기도 empty이기 때문에 P 발음을 안 하고 symptoms 이렇게 얘기를 하는 거죠. 저랑 같이 한번 단어 보고 본문 볼게요. 라즐리. His once busy restaurant now largely empty. 여러분, 라즐리는 라지에서 온 거죠. After the pandemic, our business this year has not recovered yet, and now with this news from Japan, our business is worse, he said. 이것도 인용한 거야. 인터뷰를 인용해서 그가 말했습니다. 그가 말한 것을 이제 인용해서 말한 거죠. 그래서 팬데믹 이후에 올해의 사업은 has not recovered yet이죠. 여러분, yet이요. 부정문, 지금 not이 들어갔죠. 부정문에서는 아직이란 뜻이고요. 얘가 의문문에 쓰이게 되면 벌써라는 뜻이죠. 아직 회복되지 않았고, 자, 이거 현재 완료형이죠. has recovered. 자, 규칙 변화예요. recover는. And now, 지금은 with this news죠. 그러니까 그게 from Japan. 일본발 뉴스. 핵폐기수 방류한다는 그 뉴스가 까지 하면서 지금은 our business, 우리의 사업이 is worse. 더 나빠졌다고 그는 말합니다라는 얘기죠. 자, 여기 저랑 같이 한번 연습해봐요. After the pandemic, our business this year has not recovered yet, and now with this news from Japan, our business is worse, he said. 이거 어디서 끊어요? pandemic, yet, Japan 해주시면 되고요. 자, recovered 규칙 변화 안 하셔도 돼요. with가요. 번데기 기타가 다 되는데 I'm sorry. with는 전치사잖아요. 뒤에 단어가 나와요. 그럼 유성음에 기타를 해줘요. 그 다음에 대명사, 지시대명사, 인칭대명사에 대명사에 th 많은데요. 그 th는 다 기타 발음이야. 그럼 앞에도 기타, 뒤에도 기타니까 앞에를 안 하죠. with this 이렇게 해주시면 되고요. 비즈니스 다음에 is가 나왔으니까 연음해서 business is 이렇게 해주실 수 있어요. Some scientists argue this fear are unfounded. unfounded 하게 되면 근거 없는. 자, 여러분, found가 원래 find의 과거형도 되지만요. found 자체가 뭐가 되냐면 기초로 하다라는 동사예요. 그런데 unfound니까 기초로 하지 않는이죠. 근데 ed가 붙어서 형용사가 됐죠. 기초로 하지 않는. 그러니까 뭐야? 근거가 없는. 그래서 어머님들 쓰시는 화장품 중에서 파운데이션 있죠? 기초라는 뜻이에요. 화장을 기초로 할 수 있도록 해주는 거란 얘기죠. I'm sorry. 그러면 일부 과학자들은 주장을 합니다. 이 두려움은 unfounded, 근거가 없다고. 단어들 보고 본문 볼게요. unfounded. Some scientists argue these fears are unfounded. 여러분, 여기 unfounded죠. 정확하게 발음하면. 근데 D 사운드 앞이 N 사운드고요. N 사운드 앞이 모음이고 D 사운드 뒤에가 모음이네. 그러면 위치상 N이 강하고 D가 약하죠. D 발음을 안 해. unfounded가 되죠.
근데 ed 발음 정확하게 안 하셔도 돼. 그러니까 unfound 이렇게 그냥 하셔도 돼요. 규칙처럼. 그러니까 원형처럼. The International Atom Energy Agency says Japan's plan to release wastewater is in line with IAEA standard. 자, 앞에는요, IAEA를 쫙 풀어놓은 거야. 뭐냐면 International Atomic Energy Agency예요. 국제 원자력 기구죠. 그걸 이제 축약을 하게 되면 약자로 쓰게 되면 IAEA가 되는 거죠. 자, 그러면 그 국제 원자력 기구는 말을 합니다. 일본의 계획은, 근데 일본의 어떤 계획? To release, 방출하는 계획. waste water니까 폐수, 일본의 폐수 방출 계획이 in line with를 보셔야 돼. in line with 하면 어디 방침에 의거. 그러면 어디 방침에 의거해서, 근데 어디 방침에 의거한 거냐면 IAEA 스탠다드죠. 그러면 IAEA의 기준에 부합한다고 말했습니다. 라는 얘기죠. 의거했다고 말했습니다니까 부합한다고 발표했습니다. 정도로 보시면 되겠네요. 자, 단어 보고 본문 볼게요. In line with. 본문 볼게요. The International Atomic Energy Agency says Japan's plan to release wastewater is in line with IAEA standard. 자, 여러분, 얘는 어디서 끊을까요? 그쵸? says에서 끊어주시면 되죠. 그 다음에요, international 앞에 the는 the international 이렇게 돼야 되겠죠. is 다음에 in이니까 여름시켜서 it's in 해주시면 돼요. 자, 이렇게 해서 다 끝났어요, 본문이. 자, 이제 이 기사에서 여러분들이 좀 기억해 주셨으면 하는 거 볼게요. 파워 플랜트, 발전소라는 말. 밴, 금지하다. 그 다음에 release, 방출하다. 그 다음에 nuclear waste water 하게 되면 핵 폐수. consume, 소비하다. 그래서 consumer 하면 소비자 이렇게 되는 거죠. ripple effect, 파급 효과. 그 다음에 effect는 효과, 영향이란 뜻이죠. in line with, 무슨 방침에 의거라는 뜻이죠. 네, 자, 이 정도로. 그 다음에 treat가 여기선 처리하다라는 뜻으로. 원래는 뭐 치료하다 뭐 이런 뜻이잖아요. 네, 근데 여기선 처리하다 라는 뜻으로 쓰였다는 거. 그리고 제가 이 기사를 가져온 이유는요, 일본의 그 핵 폐수 방출에 대해서 정당하다 아니면 정당하지 않기 때문에 해산물을 금지해야 된다, 중국처럼 이렇게. 그 다음 미국은 좀 긍정 방향이잖아요. 그 IAEA의 스탠다드 기준에 부합했기 때문에 괜찮다라고 얘기하는 건데, 그거가 어느 쪽이 맞다라고 저는 얘기를 하고자 해서 가져온 건 아니고요. 아까 제가 말했듯이 인터뷰를 그대로 따서 이렇게 큰 따옴표로 넣을 수도 있지만 인용하다에 say로 해서 넣을 수도 있다라는 걸 보여드리고 싶어서 가져온 거고요. 이제 두 번째는 중국에서의 그 동향을 중국 시각에서 다뤄준 게 아니고요. 그 CNN, 그러니까 미국 시각에서 중국의 입장을 다루었다는 거. 그것 때문에 제가 갖고 온 거예요. 네, 그래서 오늘 진도는 여기까지. 자, 수업 들으시느라 고생하셨고요. 자, 여러분들도 다 생각이 다르실 거예요. 근데 어떤 게 맞고 틀리다라고는 얘기할 수는 없어요. 그런데 이제 이런
흐름이 있다라는 걸 보실 수 있는 시간이 되셨으면 좋겠어요. 수업 들으시느라 고생하셨고요. 일주일 후에 뵙도록 할게요. See you next time!